Assalamu alaikum dear student and welcome to your second lecture. संगत पता था previous lecture के बंगा the periodic table classification कड़ा on the basis of s, p, d and f orbital. जब अधी chapter के बंगा s और p black element study को direct classification बंगा कड़ा हो वस्तु पदे के बंगा s और p black की study को तस्तपत्र periodic table के the horizontal lines तमंगवायु periods और the verticals तमंगवायु groups वर्तवायु तो पदी की बमंगा पदी S और P black के group trend study को और यो पक्योंगा period study को नए topics जमंगा दे periodic table के physical and atomic properties of third period elements. नो पर third period की जमंग सारा कम elements थी मंग वादा हागे atomic और physical property study को दा हागे property ची कम मंग study को दा हागे definition में को जितना property से दी अब यह बापदी periodic table की दा हागे property trend study को जी आया trend मंग तो आया उची मंग पदी periodic table के कपाहरियो period के the left ना right तजू या द राइट ना लेफ्ट नुची पदी फिजिकल प्रॉपर्टी के बन इंक्रीज राजी का डिक्रीज राजी का चेंज में बगिन राजी दक्के तमंगा ट्रेंड को सिंपली या कल चिमंग पर ग्रुप की स्टडी को नमंग वायु ची पदी ग्रुप की ज़्यादा टॉप ना बॉटम तरा जमा या द बॉटम ना टॉप त जमा नुची जमा सारा बाबा फिजिकल प्रॉपर्टी के इंक्रीज राजी और का डिक्रीज बराजी और का सर का कांस्टेंट बराजी दक्के तमंगा ट्रेंड वायु नुतास्त पता राज पत्थर पीरियड के दादा मंग सारा फर्स्ट पीरियड दे दा सेकंड पीरियड दे दासे और दादा मंग सारा थर्ड पीरियड दासे तो पदे थर्ड पीरियड की जमंग सारा 8 एलिमेंट्स थी सोडियम मैग्नीशियम एल्यूमिनियम सिलिकॉन फास्फोरस सल्फर क्लोरीन आर्गन the most important we must remember the names of these elements in the increasing order of atomic number जमंग तदा एलिमेंट्स यादी पयादो बांधी पर तरतीब बांधी पर एटॉमिक नंबर पर इंक्रीज तरतीब बांध मंगता यादी अब एटॉमिक नंबर को आसान अदा वाला ने 11 ने 12 तक पता पीरियडिक टेबल की मुद्दा सीजन एटॉमिक नंबर 1 यूनिट इंक्रीज कीजिए दा जमंग सरा दलते की मावली कल फिजिकल प्रॉपर्टीज अपारा पदी के दाद व एलिमेंट्स दी दा तस्त पता दा द एस ब्लॉक एलिमेंट्स थी और द 6 एलिमेंट्स दी दा जमंग सरा the p block elements थी वस्त दे एलिमेंट्स हो वमंगा एटॉमिक और फिजिकल प्रॉपर्टी से देखो ना ओनली प्रॉपर्टीज अमंग सरदा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सीधा दे एलिमेंट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बसंगे नौराशिद अवल ने एलिमेंट्स इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन गो sodium atomic number 11 1s2 2s2 2p 6 3s1 outermost electron s तलाड़ जगह जिते s black elements थे the magnesium 12 1s2 2s2 2p6 3s2 aluminium 13 1s2 2s2 2p6 3s2 3p1 क्योंकि द p ब्लॉक शो शोन आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक चाहते जी p थे द इलेक्ट्रॉनिक साफ कई द मंग सारा शो 10 12 13 सिलिकॉन 40 1s2 2s2 2p6 3s2 3p2 similarly sulfur 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 similarly phosphorus 1s2 2s2 2p6 3s2 3p4 chlorine sorry the chlorine na de da zamang sa fluorine yes chlorine zamang sa dal dakide da 17 de 1s2 2s2
2p6 3s2 3p5 the argon 18 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 زمونږ سره p orbital کې 6 الکترون راځي هغه په دې باندې زمونږ سره argon 18 باندې کمپلیټ شو دا زمونږ سره د کانفیګریشن دی دا دوه ایلیمنټس سوډیم میګنیشیم دی اوټر موست الکترون چې دی هغه اس ته ځي دا اس بلاک دی د دې باقي ټولو اوټر موست الکترون چې دی هغه زمونږ سره پی ته ځي دا پی بلاک ایلیمنټس دي ستاسو په دې بوک کې د سمپلیسټي لپاره که تاسو وګورئ دا نیان دلته کې له پاسه نیان د کانفیګریشن 10 دی دا اټامیک نمبر 10 دی نو دا زمونږ سره نیان دی دا د نیان کانفیګریشن دی دا د نیان کانفیګریشن دی ټول لکه زه دا والم زمونږ سره دا د نیان کانفیګریشن دی نو زه د دې اخرني ارګان باډو والم که زه د دې کانفیګریشن کوم نو که زه دلته کې نیان ولیکم په دې بریکټ کې بن ولیکم 3s2 3p6 نو 10 الکترون دا شو او دا زمونږ سره 8 سره دا شو 18 شو تیسې د دې دپاره زه سمپلیسټي دپاره د دې 10 دپاره لیکلی شم نیان 3s2 3p1 دې دپاره دا د نیان کانفیګریشن شو نیان 10 دا شو او 3s2 او 3p2 داسې د هر یو دپاره ته د سمپلیسټي دپاره دا لیکلی شي چې نیان بیا 3s2 او 3p3 د دې دپاره نیان 3s2 3p4 د دې دپاره نیان 3s2 3p5 د دې دپاره شو ارګان دپاره نیان 3s2 3p6 دا الکترون حساب کوي دا 18 دا 17 دا 16 سو on جنرلی د سمپلیسټي لپاره موږ چې کله هم په یو نوبل ګیس پسې نیکسټ کوم ایلیمنټ دی نو موږ سمپل د نوبل ګیس نوم ولیکو نو دا د هغې څومره الکترون یې هغه الکترون او صرف هغه اوټر کانفیګریشن ولیکو د سمپلیسټي لپاره لکه د دې سمپل مثال دی موږ یو شي له نمبرینګ ورکوو 100 پورې راغی نو ظاهره خبره ده نیکسټ چې دی هغه به 101 وي خو د سمپلیسټي لپاره که زه یم چې د 100 لپاره به زه ا لیکم نو 101 به څه شي a1 102 به څه شي a2 زما سره فرض کې 1000 راغی یو ځای کې 1000 دی او زه پسې بل لیکم 1001 نو که زه وایم چې فرض کې 1000 ته به زه b وایم او ما په یو شي باندې b1 لیول کو نو مطلب دا چې 1001 ما پې b2 لیول کو نو 1002 نو داسې د سمپلیسټي لپاره د الکترونیک کانفیګریشن د سمپلیسټي لپاره موږ چې د ایلیمنټ نه پریویس کم نوبل ګیسي نو هغه به بریکټ کې منشن کو او هغه الکترون به هغه کاونټ شي او باقي څونه الکترون نه به کانفیګریشن کې ولیکو دا زموږ سره کانفیګریشن شو دی فرست تھرډ پیریډ ایلیمنټ زموږ سره کانفیګریشن شو د دې s1 دی د دې s2 دی او دا p1 p2 p3 p4 p5 p6 او دا چونکې ټول زموږ سره د تھرډ پیریډ ایلیمنټس دي نو د دې ټولو کې تاسو وګورئ outer most electron چې دی هغه به third shell ته ځي 3s 3p 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 ټول زموږ سره ځي دا زموږ سره د دې شو الکترونیک کانفیګریشن بله پراپرټي به موږ د دې سټډي کوو هغه پراپرټي زموږ سره ده اټامیک سایز یا اټامیک ریډیس چې د دې پیریډس کې به زموږ سره اټامیک ریډیس یا اټامیک سایز چې دی په دې پیریډس کې زه د دې لیفټ نه رایټ ته ځمه لیفټ نه رایټ ته یا د سوډیم نه ارګان ته نو زما سره به اټامیک ریډیس چې دی آیا دا به سیوا کېږي دا به کمیږي که په دې کې به څه فرق نه راځي نو د ټولو نه اولنی زموږ سره دا دی چې موږ اټامیک ریډیس ته وایو زموږ ټاپک دویمه پراپرټي زموږ سره ده ټرینډز in atomic size یا atomic radius atomic radius کې زموږ سره trends دی اول خو موږ له پکار ده چې موږ atomic radius وپېژنو چې atomic radius څه ته وایي نو وروسته بیا موږ وایو چې په دې کې زموږ سره trends څه دی
اټامیک ریډیس موږ وایو چې زموږ سره دا نیوکلیس دی او دا اوټر شیل دی یا اوټر الکترون دی. که هغه یو دی که دوه دي که هر څونه دي د دې په منځ کې چې دا کم ډسټنټ دی دې ته موږ وایو اټامیک سایز یا اټامیک ریډیس. د ډسټنس بټوین د نیوکلیس اینڈ د اوټر موسٹ الکترون or the distance between the nucleus and the outermost shell. چونکه دا لینث د دې یونټ چې دی هغه به د لینث یونټ مطلب دا دی میټر، نانومیټر، پیکومیټر، آنګسټرام هر څه چې کم وي. خو ظاهره خبره ده چې دا چونکې ډېر سمال لینث دی نو دا موږ په میټرو کې جنرالي نه لولو، موږ په نانومیټر کې، پیکومیټر کې، آنګسټرام کې هر یونټ کې چلو. دا کنورژن دی بیا د سمپل خبره ده. اوس په دې اټامیک ریډیس کې زموږ سره ټرینډ څه دی؟ راشي د دې سوډیم والی د زه کنفیګریشن کوم. د په نیوکلیس کې 11 الکترون دي. په اولني شیل کې زموږ سره 2 الکترون دي. په بل شیل کې زموږ سره 8 الکترون دي. په تھرډ شیل کې زموږ سره 1 الکترون دی. تاسو ته پته ده چې دا تھرډ پیریډ دی نو اوټر موست الکترون به په ټولو کې چاته ځي؟ تھرډ آربټس ته به ځي. په دې پسې زه عالمه د میګنیشیم په دې کې 12 الکترون دي، 12 پروټون دي. دا 2 شو، دا 8 شو، دا 2 شو. بیا پسې عالم الومینیم دا زموږ سره 13 الکترون یا پروټون نو دا زموږ سره شو 2 8 3 الکترون. بیا پسې شو سیلیکان زموږ سره پروټین دي نو 2 8 4 الکترون. داسې اخرني له ولاړ شمه ارګان ده 18 نیوکلیس شو 2 8 2 8 او 8. دې ته اوس وګورئ په پیریاډیک ټیبل کې په هر پیریډ کې دا خبره ده، جنرال خبره ده هر پیریډ لپاره. خو چونکې زمونږ ټاپک تھرډ پیریډ دی موږ تھرډ پیریډ لږ منشن کوو. په تھرډ پیریډ کې چې زه د لیفټ نه رایټ ته داسې ځمه نو تاسو وګورئ زموږ سره فیلینګ چې د الکترون کې د نیکسټ یو پازیټیو یا نیگیټیو یونټ موږ داسې انکریز کیږي. په نیوکلیس کې یو پازیټیو چارج یو سټیپ ځم یو پازیټیو یونټ چارج سیوا کیږي. او تاسو شیل ته وګورئ شیل له سره سیوا کیږي نو اقسام شیل کې فیلینګ کیږي. که په ګروپ کې زه راځم نو چې د دې ایلیمنټ نه زه دې خوا راځم نو شیل ایډ کیږي. لکه هایډروجن یو شیل دی. لیتیم ته راغلم په اولني کې 2 الکترون په بل کې یو نو چې زه یو ښکته راکوزېږم. سوډیم ته راغلم نیوکلیس 2 8 الکترون 1 الکترون. په دې ګروپ کې زه به ښکته روانه وې چې زه یو ښکته راځم زما سره یو شیل سیوا کېږي. پوټاشیم ته به لاندې پوټاشیم دی. دې پوټاشیم ته که زه لاندې راشم نو زما سره به دلته کې یو شیل بل سیوا شي. خو چې زه چې په پیریډ کې ځم که په دې پیریډ کې ځم د تھرډ آربټ فیلینګ به کېږي، که په دې کې ځم د سیکنډ به کېږي، که په دې کې ځم د فسټ به کېږي، که د دې نه لاندې زه ځم زما سره به د فورت آربټ چې دی فیلینګ به زما سره کېږي. مطلب دا دی چې د لیفټ نه رایټ ته زه په هر یو پیریډ کې ځم نو زما سره به د سیم آربټ فیلینګ کېږي. شیل به ورته ایکسټرا نه ایډ کېږي. نو تاسو اوس پخپله ووایئ دلته کې خو ما د سایز دونه کیر نه دی کړی خو زه به ووایم چې د سوډیم دا سایز شو. په نیوکلیس کې 11 پروټان دي، شیلونه 3 دي، 11 الکترون دي. دې منځ کې خاص اټریکشن دی نو دای ریډیس شو. اوس یو یونټ زه لاړم نو په ریډیس کې الکترون په دې نیوکلیس کې الکترون زما سره پروټان زما سره 12 شو. شیل حق دی نو د 12 پروټانو به اوس په دې باندې فورس اف اټریکشن چې دی سیوای. لکه ته یو رسۍ راکاږې او کسان پسې سیوا کې نو ستا سره په نیوکلیس کې پروټان سیوا شو مینس نیوکلیر چارج زموږ سره سیوا شو او شیل حق دی نو دا به زموږ سره شرینکیج به وشي به راوړ شي نو د دې سایز به لکوټې ورکوټه شي. د دې نه داسې بیا زموږ سره دا نیوکلیس کې چارج چې دی 13 دی، یو یونټ چارج چې دی سیوا شو. شیل حق دی
نو اټریکټیو فورسز چې دی هغه سیوا شو نو چې اټریکټیو فورسز سیوا شي نو زموږ سره به دا داسې سایز به ورکوټی شي نو د دې سایز لکوټې ښه ورکوټی دا سوډیم میګنیشیم الومینیم بیا سیلیکان دی نو اټریکشن الکترون ښه سیوا پروټون په نیوکلیس کې ښه سیوا شو نیوکلیر چارج چې څومره سیوا کېږي نو ستا سره به اټامیک ریډیس ورو ورو داسې کمیږي خو شرط دا دی چې ستا سره پکې شیلز عق کوي نو زموږ سره به د دې سیلیکان سایز ښه ورکوټی شي بیا پاسپورس کې چارج ښه سیوا شو نیوکلیس کې اټریکشن زیات سیوا شو نو چارج سایز ښه ورکوټی شو بیا کلورین چې دی ښه ورکوټی شو بیا ارګان کې الکترون پروټون زموږ سره ډیر زیات سیوا شو 18 شو نو اټریکشن ډیر زیات سیوا شو نو دا سایز به ښه داسې راغونډ شي داسې نو دا زموږ سره ټرینډ شو ډیکریز شو مطلب دا دی چې د ټولو نه اول به ته دا پراپرټي سټډي کې ټرینډ ان اټامیک ریډیس د ټولو نه اول چې ته ووایې چې د تھرډ پیریډ ایلیمنټس کانټین د فالوینګ ایلیمنټس چې دا ایلیمنټ په ترتیب کې ولیکئ بیا د اټامیک ریډیس څه ته وایي د هغې ډیفینیشن وکړي ډیفینیشن دی ولا وکړو نو بیا ټرینډز نو ټرینډ چې موږ ایکسپلین کوو په دوه طریقو ته ایکسپلین کولی شي چې ته ووایې چې ان تھرډ پیریډز فرام لیفټ ټو رایټ یا in third period from sodium to argon means from first member to last member of this period the atomic radius increases or decreases دلته کې موږ ووایو چې when we move from left to right or from sodium to argon the atomic radius gradually decreases why the atomic radius decreases because from left to right or from sodium to argon the nuclear charge increasing in the nucleus. So increasing the nuclear charge means increasing the force of attraction between the nucleus, that is the nuclear charge, and that of the outermost electron increases. So that result in the decrease in the atomic radius or the atomic size. And most importantly, as we move from left to right, there is no increase in the shell's number. The electrons are added in the same shell. که د لیفټ نه رایټ ته موږ ځو نو په یقې شیل کې تاسو وګورئ یو شیل به نه سیوا کېږي په سیم شیل کې الکتران زموږ سره چې دی هغه ایډ کېږي سمپل خبره ده په پیریاډیک ټیبل کې چې موږ د لیفټ نه رایټ ته ځو اټامیک ریډیس به کمیږي ځکه چې په نیوکلیس کې یو یونټ چارج چې دی هغه زموږ سره سیوا کېږي نو دا که په هر پیریډ کې دا ټرینډ ستا دی خو زموږ ټاپک تھرډ پیریډ دی موږ به تھرډ پیریډ چې دی منشن کوو د دې اپوزیټ که موږ وګورو په هر یو ګروپ کې داسې هر یو ګروپ کې چې دی چې موږ ښکته راځو نو نیوکلیر چارج چې دی ډېر زیات سیوا کېږي دلته کې وګورئ 2 یونټ سیوا شو دلته کې 8 یونټ بیا به 8 شي بیا به 18 شي بیا به 18 شي بیا به 32 شي خو هلته کې ورسره ایکسټرا شیل ایډ کېږي نو چې ایکسټرا شیل ایډ کېږي نو سایز ستا سره غټېږي نو په هر ګروپ کې چې راځي ستا سره به سایز چې دی هغه به سره غټېږي هر یو ګروپ کې چې راځي سیملرلی په هر یو پیریډ کې چې راځي ستا سره به اټامیک سایز چې دی هغه به څه کېږي هغه به کمیږي هم بعض ځای کې ایکسپشنز دي هغې باره کې چې کوم ځای راځي هغه بیا ډسکس کوو ستاسو په بوک کې که تاسو وګورئ دی په یو بله طریقه منشن کړي دي هغو دا زما سره ارګان شو د ارګان د اټامیک سایز غټ لیږلی دی خو که تاسو د دې نومیریکل ویلي وګورئ د ده نومیریکل ویلي به ډونه ورکوټی دي داسې کار کړی دی دې وایي په دې کې ما دې وایي چې دا درې واړه تاسو ته پته ده دا درې واړه زموږ سره میټلز دي دا اخوا ټول نان میټلز دي دا زموږ سره سیلیکان شو فاسفورس شو په دې کې څه ایلیمنټ ما پرې ښودي دي ها دا زموږ سیلیکان شو فاسفورس شو سلفر شو کلورین شو دا ارګان شو تاسو به کې ارګان غټ ورکړی دا ټول چې دی نان میټل دی دا ټول نان میټل دی دی چې کله دلته کې د اټامیک ریډیس میجرمنټ کړی دی نو دی په دې سینس کې کړی دی
چې د بانډډ فارم کې کړی دی. نو په دې کې میټالیک بانډ دی. نو میټالیک بانډ تاسو ته پته ده، تاسو په فرست ایئر کې ویلی دی چې دا سټرانګ بانډ دی. چې سټرانګ بانډ وي نو اټریکشن زموږ سره صحیح سیوای، نو ریډیس زموږ سره کمي. په دې کې کولنټ بانډ دی. کولنټ بانډ زموږ سره ریلیټیولی صحیح کمزوری، خو بیا هم چې دی سټرانګ وي. په دې کې زموږ سره کولنټس باندې او په دې کې زموږ سره ونډر په ارګان کې زموږ سره ونډروال فورسز دي. ونډروال فورسز تاسو ویلي وو چې ونډروال فورسز زموږ سره ډېر زیات کمزوري فورسز دي، ډېر زیات کمزوري فورسز دي. چې دا کمزوري فورسز دي زموږ سره په دې کې نیوکلیس چې کله موږ په بانډډ فارم کې الو نو زموږ سره اټامیک ریډیس چې دی هغه صحیح سیوای. نو دی وایي دا ریزنیبل خبره نه ده چې موږ دا د دې سره کمپیر هو دا دواړه موږ کمپیر کولی شو او د هغې وجه دا ده چې د دې هغه اټریکټیو فورسز دومره غټ ګیپ نشته. خو د دې میټالیک فورس، د دې کولنټ فورس او د ونډروال په منځ کې بیا ډېر زیات غټ فرق دی. نو ځکه دې ده سیوا اغستې. تاسو بالکل دا اګنور کولی شئ څنګه چې ما تاسو اغستې ده. دا د ټولو نه سایز به ورو راځي د ارګان به د ټولو نه ورکوټی سایز وي. د دې په بانډډ فارم کې اغستې ده. نو تاسو خو انیوی تاسو دا اګنور کولی شئ، دومره ډیټیل ده. لکه د دې مثال دی چې موږ کمپیریزن نشو کولی. لکه زه یم چې زه د 9 او د 10 د سټوډنټ کمپیریزن کولی شم، دواړو یو قسم کوېسچن کولی شم، دا ریزنیبل خبره ده. لکه دې دواړو د دې مثال شو د 4 5 د سټوډنټ. نو زه د 4 5 سټوډنټ او د 9 د 10 سټوډنټ کمپیریزن نشم کولی. نو انیوی جنرالایز زموږ سره داسې شوه چې موږ په تھرډ پیریډ کې د لیفټ نه رایټ ته موو کېږو نو زموږ سره به اټامیک ریډیس چې دی څه کېږي ډیکریز کېږي. دا که زه په هر یونټ کې الم ولې به ډیکریز کېږي چې زموږ سره نیوکلیر چارج 1 یونټ سیوا کېږي او زموږ سره د هغې په مقابله کې الکترون په سیم شیل کې ایډ کېږي. په سیم شیل کې الکترون ایډ کېږي. نو چې په سیم شیل کې الکترون زموږ سره ایډ کېږي نو زموږ سره به سایز نه سیوا کېږي. په نیوکلیر چارج به سیوا کېږي چې ورو ورو به زموږ سره داسې اټریکټیو فورس سیوا کېږي. نو سایز به ورو ورو څه کېږي ورکوټی کېږي. نو که زه په تھرډ پیریډ کې د لیفټ نه رایټ ته وایم او که زه یم چې د سوډیم ټو ارګان د اټامیک ریډیس په ګریجولي څه کېږي زموږ سره ډیکریز کېږي. دا ستاسو دویمه پراپرټي شوه. یوه پراپرټي ستاسو شوه الکترانیک کانفیګریشن، دویمه پراپرټي ستاسو شوه ټرینډز ان د اټامیک ریډیس. ستاسو نیکسټ پراپرټي چې ده هغه به انشاءالله زموږ سره وي ټرینډز ان د آینایزیشن انرژي. چې په آینایزیشن هغې موږ وایو آینایزیشن انرژي څه ته وایي او په آینایزیشن انرژي کې چې موږ د لیفټ نه رایټ ته ځو نو ټرینډ به څه کېږي. بله پراپرټي به زموږ سره بیا انشاءالله الکترونیګیټیویټي، بل به زموږ سره الکتریکل کنډکټیویټي، مې بي چې زموږ سره پکې بل ټاپک چېرته کې بیا وي چې یاره د دې په میلټینګ بوایلینګ پوینټ کې به زموږ سره څنګه ټرینډز وي. نو دا دوه پراپرټي د دې لیکچر دپاره ستاسو دپاره پوره دي. دا یې ساتئ چې زموږ سره دا نیکسټ چې کومې پراپرټیز دي دا ټولې هم زموږ سره په دې اټامیک ریډیس باندې ډیپینډ کوي. چې تا ته د اټامیک ریډیس د ټرینډز پته وه، تا ته به د الکترونیګیټیویټي، د آینایزیشن انرژي، د دې به تاله په خپله باندې انفارمیشن راځي چې زموږ سره ټرینډز کې به څه کېږي. انشاءالله په نیکسټ ټاپک کې بیا ملاقات کېږي. الله حافظ.